परचे का सानू कोई एक डर नहीं है क्योंकि पहला परचा नहीं है कर दिता है कि असीं जमानत नहीं लैनी। सरकार ने गिरफ्तार करना कर लवे जिमें भी सरकार क्योंकि मोबाइल साडे आउणा लोकेशन कड्ढणी सरकार लई कोई औखी काम नहीं। मैं भी साफ दस देना, मैं सवेरे ही लाइव करके दसता सीगा कि भाई जिन्हें अरैसट करना तुसीं कोई तकल्लफ कोई तकलीफ नहीं करनी, तुसीं जस्ट मैनू दसना फोन कॉल करनी, मैं आपकी लोकेशन ऑन कर दूंगा या WhatsApp ते भेज दूंगा, आके फड़ लिओ। जिहड़ा गुनाह असीं कीता है ना अज कानून की नज़र दे विच जे वो गुनाह है तो इहो जे 36 गुनाह खुद मान साहब ने कीते है, जिन्हां ने हैलीकाप्टर की वरतों की कवरतों की गल 36 वारी कीती ओपोजिशन च। पहले परचे उन्हां ते होने चाहिए सी। परचे वाली तो गल ही नहीं सी, पर गल यह है कि तुसीं पत्रकारां नूं एक्टिविस्टां नूं ये दिखाउणा चाहुंदे हो कि तुसीं चुप कर दिओ, पर देखो ये होना नहीं गा। परचा 1 पाया 2 पाया 10 पा लो। हाँ, अज सानू एक जरूरी मामले नूं लैके बठिंडा प्रैस क्लब दे विच एमरजेंसी मीटिंग करनी पई है और इस मीटिंग दे विच बठिंडा ते आले दुआले दे पत्रकार जिहड़े सारे इकट्ठे होए है। सारे पंजाब दे पत्रकार भाईचारे नूं पता लग ही गया होना है कि नवें वरे दे पहले दिन जिहड़ा बधाई संदेश पंजाब सरकार वालों भेजा गया उहदे विच ITI एक्टिविस्ट मानक गोयल तो इलावा साडे पत्रकार मनिंदरजीत सिंह, मिंटू गुरूसरिया, मनदीप मक्कड़, ये 3 बठिंडे दे है, 4 मानसा दे हो गए, चौथे मानक जी ते 6 बंदे होर। टोटल 10 बंदियां दे खिलाफ एक FIR दर्ज की है। वो FIR जिहड़े मामले च दर्ज की है वो मामला भी कुछ इहो जिहा है कि जे असीं दसदे सानूं घट्टो घट्ट संग आउंदी है कि मुख मंत्री साहब की गैर मौजूदगी दे विच जहाज़ नूं कौन इस्तेमाल करदा। सिर्फ यही सवाल पुछया सी जिहदा जवाब बाखूबी सरकार वाले पासों दे दिता सी कि मुख मंत्री की गैर मौजूदगी दे विच भी ये जहाज़ इस्तेमाल किया जा सकता है और उही लोग इस्तेमाल करते हैं जिहड़े लोग इहदे लई अधिकारत है। बावजूद इसके भी तो कोई एडा बड़ा मामला नहीं तो एक FIR दर्ज करती है लुधियाना दे विच। उस मामले ते अज विचार वटांदरा किया तो उस विचार वटांदरे का सिट्टा ये निकले कि इमीडिएट पंजाब भर के पत्रकार है जिहड़े वो एक प्रोटेस्ट करनगे चंडीगढ़ 4 तारीख नूं। असीं 4 तारीख नूं चंडीगढ़ प्रोटेस्ट करांगे, साडा पहला पड़ाव होऊ। 10 तारीख नूं बठिंडा दे विच जिन्नियां भी जनतक जथेबंदियां उन्हां दी मीटिंग कॉल की जाऊगी और उहदे च फिर अगला प्रोग्राम उलीकिया जाऊगा। पत्रकार भाईचारे का यह फैसला है कि साडा कोई भी साथी जमानत नहीं करवाऊगा। असी गिरफ्तारी देने वास्ते तैयार हाँ सारे, जो जी करन लोकेशन भी भेजी जा सकती है जिन्हों के खिलाफ FIR है वो सारे के सारे तैयार बैठे है। सरकार का दिल करता तो भावें गिरफ्तार कर लवे, पर यह मामला जिहड़ा हैगा इहनूं लॉजिकल कनकलूजन ते लिजाण वास्ते पंजाब के पत्रकार जिहड़े हैगे पूरी तरह पब्बां भार है ते लड़ाई लड़नी पऊगी ते चंगी लड़ाई लड़ांगे। इसलिए सारे पंजाब के पत्रकार भाईचारे नूं बेनती है कि बाद दोपहर 4 तारीख नूं चंडीगढ़ हुम हमा के पुजो सैक्टर 17 दे विच उत्थे एक प्रोटेस्ट जिहड़ा हैगा संकेतक प्रोटेस्ट असीं लांच करांगे ताकि सरकार नूं पता लगे कि पंजाब दा पत्रकार भाईचारा लड़ाई वास्ते तैयार है। पूरी गल तां अंकल जी ने डिटेल दे विच दस ही दित्ती है तुहानूं कि किस तरीके नाल परचा दर्ज होया, नाल ही हुण किहड़ा अगे प्रोटेस्ट है। 4 तरीक नूं लगभग 1 वजे 17 सैक्टर दे विच पंजाब दा पत्रकार भाईचारा ते नाल ही असीं जनतक जथेबंदियां दे भी आगूआं नूं सिर्फ असीं कहंदे ने कि हजे इकट्ठ उस तरीके दा नहीं, संकेतक है। जनतक जथेबंदियां दे भी 1-1 2-2 3-3 आगू उत्थे जरूर पहुंचण ताकि पता लग सके कि जिस तरीके नाल पंजाब दे विच मीडिया की आवाज़ दबाई जा रही है, क्योंकि कदे सरकार पेज बंद करती है, कदे सरकार पहलां परचे दर्ज करती है, उस तो बाद ये फिर परचा है ते नाल ही जिहड़ियां मतलब एक हद्दां टप गई है कि स्ट्राइकां सरकार मार रही है, जिहड़ा अज तक नहीं कदे होया सी। ये सारे दे खिलाफ ये कोई परचे का सानू कोई एक डर नहीं है क्योंकि पहला परचा नहीं है। नाल ही असीं ये क्लीयर कर दिंदे, अंकल जी ने कर दिता है कि असीं जमानत नहीं लैनी। सरकार ने गिरफ्तार करना कर लवे जिमें भी सरकार, क्योंकि मोबाइल साडे आउणा लोकेशन कड्ढणी सरकार लई कोई औखी काम नहीं। जदों मर्जी गिरफ्तार कर लवे, जिमें मर्जी सरकार साडे नाल आ जावे, पर असीं ये चीज़ तो दबण वाले नहीं। जिस तरीके नाल सरकार ये चीज़ दे उत्ते लगी पई है कि किसी ना किसी तरीके नाल वो आवाज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब के हक च उठदियां जां पंजाब के मुद्दों को उजागर करदियां उन्हां नूं दबाया जाना है, वो भुल जावे सरकार। इस तरीके नाल आवाज़ां गूंजदियां रहणगीਆਂ। असीं ना बोलांगे कोई होर बोलूगा तो जरूर। मतलब ये घाह वर्गा है पंजाब के लोग, ये जिन्ना मर्जी सफाई कर लो किते ना किते फिर फुट आउंदे आ। सो ये फुट जरूर आउणा है किसी ना किसी रूप दे विच। ये जिहड़ा अंकल जी ने दस दिता कि 4 तरीक नूं 1 वजे चंडीगढ़ के 17 सैक्टर दे विच ते 10 तरीक नूं बठिंडा दे विच जनतक जथेबंदियां दी मीटिंग सद्दी जाएगी। फिर उस तो अगे जिहड़ा वड्डा इकट्ठ जां वड्डा फैसला लेना वो जथेबंदियां दी राय नाल लिया जाए। जिस वेले मोदी सरकार होंद विच आई है तो उस वेले
ਮੀਡੀਆ ਦਮਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਲੂਣ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਸੀ ਸਾਰੇ ਫੂਡ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਛੱਡਤਾ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚਾ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਆ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਾਈਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ WhatsApp ਤੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ, ਆ ਕੇ ਫੜ ਲਿਓ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਭਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਰੂਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਰਾਜ ਕਰਤਾ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਐਦੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਤਗੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 36 ਗੁਨਾਹ ਖੁਦ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਕੁਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ 36 ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਰਡਾਰ ਡਾਟਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਡਾਇਆ ਜੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫੇਕ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਫੇਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਆ। ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਫਿਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੂਕਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਕਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਚਲੇ, ਕਦੇ ਰੂਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਯੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਥੇ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਗਏ, 55 ਲੱਖ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀ, 45 ਲੱਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਵੇਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਰਮਤੇ ਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋਗੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਠਾਰ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਝੱਗੇ ਪਜਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਸਿੰਪਲ ਝੱਗੇ ਪਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਰਜ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗਾਣਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਤੇਲ ਫੂਕਦੇ ਮਿਲ ਜਾਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦਾ ਸੱਤੀ ਵੀ 100, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਸਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੇ ਆਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਆਈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ,
ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ 55 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਚਾ, 45 ਲੱਖ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਖਰਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਰਡਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੌਣ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰਚੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਐਕਟਿਵਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰਚਾ 1 ਪਾਇਆ, 2 ਪਾਇਆ, 10 ਪਾ ਲਓ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਜਮੀ ਕੋਈ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆਪਣੇ 17 ਸੈਕਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸਬੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੱਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਗਲੀ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।